السلام علیکم عزیز طالب معلم نجات و ناظرین حضرات، آپ تمام کا نواز اردو یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ نواز اردو یوٹیوب چینل کی جانب سے کرناٹکا ٹی ای ٹی، سی ٹی ای ٹی اور دیگر کمپیٹیٹو ایگزامز کے لیے ویڈیوز بنائے جاتے ہیں، خاص کر کے اردو میڈیم کے طلبا کے لیے۔ تو چلو آج کا ہمارا ویڈیو سی ٹی ای ٹی میں چلنے والے اردو کے ماڈل کوشچن پیپرز، خاص کر کے سائیکالوجی سے پیڈاگوجی کی، جو دسمبر 2022 میں شفٹ وائز چلے تھے، آن لائن بیسڈ کمپیوٹر بیسڈ چلنے والے تمام کوشچن کا حل آپ کیا ہے اس ایک ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ تو چلو ہم شروع کرتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کون پڑھنے کی بنیادی مہارت نہیں رکھتا؟ پڑھنے کی بنیادی مہارت دیکھیے گا، پڑھنے کی بنیادی مہارت کون نہیں رکھتا؟ ان میں سے دیکھنا ہے: ڈی کوڈنگ، لفظوں کی پہچان، صرفیات اور شکلیات، الفاظ کو پڑھنا۔ دیکھیے گا ان چاروں الفاظ میں یہاں پر ڈی کوڈنگ مطلب کیا ہے؟ الفاظوں کو پہچاننا، کوڈ کرنا۔ مثال کے طور پر ہم کسی جانور کو دیکھتے ہیں اور اس کا نام لیتے ہیں، اس کا نام پڑھتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہے، جیسے ہی پڑھا جاتا ہے تو جانور کی تصویر ذہن میں آ جاتی ہے، وہ ڈی کوڈنگ کہلاتا ہے۔ تو پڑھنے کی بنیادی مہارت تو یہ تو ہے، یا کون سی نہیں ہے؟ دیکھو نہیں ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ لفظوں کی پہچان یہ بھی ہے، ہاں۔ اور صوتیات اور شکلیات، یہ شکلیات اور صوتیات یہ کیا ہے؟ جواب اس میں پڑھنے کی بنیادی مہارت نہیں ہے۔ اس حساب سے تیسرا آپشن کیا ہے؟ صحیح ہے ہمارا، کیونکہ یہاں پر پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ ہاں، تو اگلا سوال: استاد چھوٹے بچوں کو ابتدائی برسوں میں ان کی زبان سکھانے کے لیے حکم اور حوصلہ افزائی سے کام لیتا ہے اور انہیں اسی کے مطابق عمل کرنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ ڈیش عمل کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ خود سے کرنے کی حکمت عملی، یا کل جسمانی رد عمل کی حکمت عملی، اور کر کے سیکھنے کی حکمت عملی، اور کہانی سنانے کی حکمت عملی۔ دیکھیے گا معلم یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ حکم دے رہا ہے اور حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ یعنی حکم جب دیا جاتا ہے تو اس کے مخالف والا شخص کیا ہے؟ ان کی باتوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، مطلب اپنے جسم سے اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ اس لحاظ سے کیا ہے؟ جسمانی رد عمل، خاص کر کے کل جسمانی رد عمل کی حکمت عملی یہاں پر آتی ہے، کل جسمانی رد عمل کی۔ خود سے کرنے کی حکمت عملی کیا ہے؟ یہاں پر معلم کچھ بھی نہیں کہتا، معلم کیا ہے؟ صرف اسباق کا کچھ حصہ پڑھاتا ہے اس حصے میں، ہاں۔ اور کیا ہے؟ بقیہ طلبہ کیا ہے؟ خود جانچ کر کے اس میں آنے والے مشقی سوالات کے بعد سرگرمی جو ہوتی ہے، طلبہ خود پڑھ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کر کے سیکھنے کی حکمت عملی میں کیا ہے؟ معلم کچھ کام دیتا ہے طلبہ کو، طلبہ اس کو کر کے سیکھتے ہیں۔ اور کہانی سنانے کی حکمت عملی مطلب معلم کیا ہے؟ طلبہ کو ایک کہانی سناتا ہے، طلبہ سے کہتا ہے کہ تم اسی طرح کی کوئی دوسری کہانی جو آپ کبھی سنے ہو اس کو کہنے کے لیے کہتا ہے۔ اس طرح سے سوال آ سکتا ہے دیگر سوالات پر، لیکن یہاں پر دوسرا آپشن صحیح ہے، حکم اور حوصلہ افزائی جہاں پر دیا جاتا ہے تو جسمانی رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ اگلا سوال، ہاں دیکھیے گا اگلا سوال کیا ہے ہمارا؟ زبان کا ایک سماجی اعلی کار ہے، زبان ڈیش کا ایک سماجی اعلی کار ہے۔ یہاں پر دیکھیے گا ایک بات آپ کو بتاتے چلوں، یہ بلر جو دکھ رہا ہے پھوٹا پھوٹا سا الفاظ، یہ کیا ہے؟ حکومت کی جانب سے ہی ایسا پی ڈی ایف آ گئی، اس لیے کیا ہے؟ کلیئر کٹ نہیں ہے، پھر بھی کیا ہے؟ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ زبان ڈیش کا ایک سماجی اعلی کار ہے، یعنی تعبیر ہے، تعامل ہے، نقل ہے، مداخلت ہے۔ زبان کس کا سماجی اعلی کار ہے؟ زبان کیا ہے؟ تعامل کا اعلی کار ہے، تعبیر کا نہیں ہے۔ تعبیر مطلب خواب کی تعبیر بتانا،
नकल करना वो भी नहीं हो सकता, मुदाखलत कोई भी दखल अंदाजी नहीं होता, ये तामुल है। यानी दो लोगों के दरमियान, दो लोगों को अमल करने में क्या है, आपस में मिलने में ये मदद करने वाली जबान। अगला सवाल देखिएगा, चौथा सवाल, मतन के मुताले के दौरान तफासिल यानी फासला, जगहों की नामों, तवारीख और वक्त वगैरह के तयन की हिदायत, तयन की अहलियत है क्या आलमी इदराक की, मुकामी इदराक की, नताइज अक्स करने की, या मतन के ताबीर की, किसकी है? हाँ, देखिएगा, मतन के मुताले के दौरान, क्या मतन जो पढ़ा जा रहा है उसके मुताले के दौरान तफासिल यानी दो फासला जो है, जगहों, नामों, तारीख, ये तमाम अगर देखें तो मतन की कौन सी अहलियत है यहाँ पर? ये क्या है, हमें मुकामी इदराक कहा जाता है, क्योंकि आलमी इदराक तो नहीं हो सकता, यहाँ पर आलमी इदराक नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन मुकामी इदराक, क्योंकि यहाँ पर मथन जो पढ़ा जाता है तो उस मथन में फासला, जगह, नाम, तारीख, उस मुकाम के मुताल्लिक खास क्या है, वो खास मुकाम के बारे में हम मुतालिया कर देते हैं। तो इस लिहाज से क्या है, वो दूसरा ऑप्शन सही है। आलमी इदराक तो क्या है, वो मुकाम में हम दुनिया के मुताल्लिक मुतालिया करने के दौरान अगर आए तो वो आलमी इदराक कहलाता है। नताइज अक्स करना यानी एक मजमून देकर बच्चों को पढ़कर उसके अंदर मौजूदा नतीजे की तरफ पहुंचना या उसकी तनकीद करना, ये नताइज अक्स करना कहता है। अगला सवाल, उस्ताद दर्जा पंजम, देखिएगा पंजम मतलब ये क्या है, पेपर वन के लिए है, याद रखिएगा पेपर वन का क्वेश्चन पेपर है पूरे, ये तमाम क्या है पेपर वन के सवालाती पर्चे हैं। दर्जा पंजम के तलबा से एक लंबे मजमून को पढ़ने के लिए कहा जाता है ताकि वो पढ़ने से लुत्फ अंदोज हो सके और तस्वुर का तस्वुर को बेहतर तौर पर समझ सके। वो डैश अमल कर रहा है, तरसीली मुतालिया, बग़ायर मुतालिया, आड़ी तिरछी लकीरों का मुतालिया, मिलकर पढ़ने का मुतालिया। देखिएगा यहाँ पर मौलिम क्या कह रहा है, एक मजमून को पढ़ने के लिए कह रहा है ताकि वो लुत्फानंदोज हो सके और तस्वुर को बेहतर बना सके, तस्वुर को बेहतर बनाने के लिए कहा जा रहा है पंजम जमात के तलबा के लिए। तो ये क्या है, तौसी मुतालिया है, क्या है, तौसी मुतालिया। बग़ायर मुतालिया क्या है, गहरा आता है, बग़ायर का मतलब गहरा है, वैसा ये बग़ायर का मतलब क्या है, गहरा है, लेकिन यहाँ पर पंजम जमात होने की वजह से क्या है, ये तौसी मुतालिया है। अगला सवाल, छोटे आमोजगारों को नए अल्फाज पढ़ाने के लिए, छोटे आमोजगार मतलब 1 to 5 के बच्चे, उनको नए अल्फाज पढ़ाने के लिए एक उस्ताद हकीकी और असल चीज़ों का इस्तेमाल करता है। हकीकी और असल चीज़ों का इस्तेमाल, क्या लफ्ज़ों की सही हिज्जे पढ़ाने में माऊन होते हैं, या सिर्फ चीज़ों की मदद से हम अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं? सिर्फ जो आता है ये 100% निकाल दीजिएगा। हाँ, छोटे आमोजगार मुजर्रद फिक्र की अहल नहीं होते। हाँ, छोटे आमोजगार मुजर्रद फिक्र के अहल नहीं होते, ये बच्चों के लिए असल ज़िंदगी में देखी हुई चीज़ों से अल्फाज को मजबूत करने में माऊन होते हैं। देखिएगा असल ज़िंदगी जहाँ पर आता है वो 100% से होता है, याद रखिए। असल ज़िंदगी से जब बच्चों को स्कूल में उनके असल ज़िंदगी से ताल्लुक़ जोड़ते हैं तो उस वक्त क्या है, ये आता है जुमला, हकीकी और असल चीज़ों का इस्तेमाल जो बच्चा अपनी ज़िंदगी में करता है वो ज़्यादा देर पा तक याद रखता है और उसको जल्द समझता है। तो इसलिए क्या है, चौथा ऑप्शन सही है इसमें। अगला सवाल देखिएगा,
جب بچے کوئی نئی زبان سیکھتے ہیں، جب بچے کوئی نئی زبان سیکھتے ہیں لیکن وہ اسے بولتے نہیں ہیں، اس مدت کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ نئی زبان سیکھ کر نہ بولے جائے، ابتدائی بات چیت، خاموش، یا ابتدائی معاصر، یا تو تشکیل، نو تشکیل۔ یہاں پر کیا ہے، جو بولتے ہیں اس کو ہم خاموش کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ خاموش۔ یہاں پر زبان سیکھتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے تو خاموش ہے۔ تو زبان سیکھ کر کچھ الفاظ بولنے شروع کرتا ہے، وہ ابتدائی بات کہلاتی ہے۔ اور زبان سیکھ کر جو معلومات حاصل کرتا ہے وہ ابتدائی محاصل ہے۔ نو تشکیل کیا ہے، وہ شروع میں جو بات کرتا ہے اس کے بارے میں بتا۔ اگلا سوال ہے، زبان کا مؤثر استاد کون سا ہے؟ درسی کتاب میں دیے ہوئے سوالوں کے تمام جوابات بچوں کو سکھائے، یہ مؤثر استاد نہیں ہو سکتا۔ تدریس کے لیے متن کے ساتھ دوسرے وسائل کا بھی استعمال کرے گا۔ ہاں دیکھیے گا، متن کے ساتھ دوسرے وسائل کا بھی استعمال کرنا یہ استاد کی خاصیت میں سے ہے۔ آگے دیکھیں گے۔ پھر صرف درسی کتابوں میں دیے ہوئے سوالات کی مدد سے سوالات نامے تیار کرے گا۔ دیکھیے گا، صرف جو آتا ہے وہ نہیں، کبھی میں پہلے ہی بولا ہوں، صرف یہاں بھی صرف ہے، یہ بھی نہیں، صرف مجوزہ کتابیں دیکھو، صرف اور سوالات دکھانے کے بعد تو دوسرا آپشن صحیح ہے۔ یاد رکھیے، صرف جہاں آتا ہے وہ 99% کیا ہے، غلط ہوتا ہے جواب، خاص کر کے پیڈاگوجی میں۔ یاد رکھیے۔ اگلا سوال، اگلا سوال ہمارا ہے، ایک استاد طلبہ کے زبان کے کاموں کو ایک فولڈر میں رکھتا ہے، طلبہ کے زبانی کام جو کرتے ہیں ایک فولڈر میں جمع کر رکھتا ہے ریکارڈ کو، بعد میں آموزگار کی زبان میں حصولیابی کے اندازہ قدر کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے۔ اندازہ قدر کی اس حکمت عملی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس حکمت عملی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تشکیلی جانچ، واقعیتی ریکارڈ، کلی اندازہ قدر، پورٹ فولیو اور اندازہ قدر۔ دیکھیے گا، تشخیصی جانچ کیا ہے، سبق کے مکمل ہونے کے دوران کی جاتی ہے۔ واقعیتی ریکارڈ، یہ تو بچوں کے واقعات کا ریکارڈ ہوگا۔ کل اندازہ قدر مطلب مکمل طور پر ان کی سالانہ امتحان کے بعد بچہ کی قدر پیمائی کرنا ہے۔ اور پورٹ فولیو کیا ہے، یہاں پر فولڈرز کے متعلق جہاں بھی آتا ہے وہ پورٹ فولیو کہلاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ زبان کے استاد طلبہ کے زبان کے کاموں کا زبانی کام جو کرتے ہیں وہ کلاس کے دوران وہ پورٹ فولیو کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، تدریس کا وہ طریقہ جو ہدف زبان، ہدف مطلب مقصد، جو زبان کا مقصد ہے، جو زبان سیکھنی ہے، اس کی آموزش میں آموزگار مادری زبان کی مداخلت کی اجازت نہیں دیتا، وہ کہلاتا ہے، وہ کیا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ دیکھے گا، قواعد کی اطلاع، راست طریقہ، راست مطلب سیدھے سیدھے اسی زبان کو سیکھنا، قواعد کے اطلاق کا طریقہ یعنی جس کے اندر کیا ہے، قواعد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ذو لسانی طریقہ یعنی ایک سے زیادہ زبانیں استعمال کی جاتی ہیں پڑھائی کے دوران۔ حالاتی طریقہ یعنی اس حالات کے مطابق ڈھالنے کے لیے، حالات کو سمجھ کر کیا ہے وہاں پر زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر کیا ہے، اجازت نہیں دیتا کیا، مادری زبان کی، وہ ہے راست طریقہ، یعنی اگر ہم انگریزی زبان کا مطالعہ تدریس کر رہے ہیں تو صرف انگریزی میں ہی بات کریں گے، ہماری مادری زبان جو ہے اردو ہے تو اردو میں وہاں پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو کیا ہے، راست طریقہ کہتے ہیں۔ ہاں، جو دوسری زبان تدریسی زبان کے علاوہ مادری زبان اور دوسری زبان علاقائی زبان کا بھی استعمال کرنا کیا ہے، وہ ذو لسانی زبان کہلاتا، ذو لسانی طریقہ کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، درج ذیل میں سے کون اوپر سے نیچے، ٹاپ ٹو ڈاؤن اصول پر مبنی ہے؟ ٹاپ ٹو ڈاؤن اصول پر مبنی ہے۔ آموزگار زبان کے معنی کے تعین کے لیے اپنی سابقہ معلومات کو استعمال کرتا ہے۔ یا طلبہ جب کچھ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں
تو آنے والے واقعات کے بارے میں پیش قیاسی کرتے ہیں یا انفرادی لفظوں اور محاوروں پر غور کر کے زبان کو سمجھتے ہیں۔ وہ نظموں یا کہانیوں سے شروع کرتے ہیں اور پھر حروف تک آتے ہیں۔ کون سا جواب اس کا؟ ہاں، یہاں پر دیکھیے گا انفرادی لفظوں اور محاوروں پر غور کر کے زبان کو سمجھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ٹاپ ڈاؤن کا اصول ہے۔ انفرادی لفظ ہیں جو سنگل لفظ ہوتے ہیں اور محاورے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ زبان کو بعد میں کیا ہے؟ زبان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جواب صحیح ہے اس کا۔ اگلا سوال، تعاونی تدریس، اصلاحی تدریس جو ہم کہتے ہیں، جس کو اصلاحی تدریس بھی کہا جاتا ہے، طلباء کی آموزش میں خلا کو پور کرتی ہے یا غلطیوں سے غلط سمجھے گئے تصورات کی تصحیح کرتے ہیں یا کلاس میں یکسانیت برقرار رکھنے میں معاون ہے، یکسانیت برقرار رکھنے میں معاون ہے یا زبان کے نئے اصول متعارف کراتے ہیں۔ دیکھیے گا تعاونی تدریس کیا ہے؟ طلباء کے خلا میں، خلا مطلب جو خالی جگہ ہے، خالی سے خلا آیا، جو زبان کو سیکھنے میں طلباء جو پیچھے رہ گئے، ان کی خالی جگہ ہے، اس کو پر کرنا ہے، کیا تعاونی تدریس کہلاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے پہلا آپشن صحیح ہے۔ اگلا سوال دیکھے گا، یہ سوال ہر زبان میں آیا ہے، ہر کوشچن پیپر میں ہوا ہے۔ آموزش کی وہ عدم استطاعت جو حروف، لفظ اور اشاروں کو پڑھنے میں، دیکھے گا وہ پڑھنے، تعبیر کرنے اور سمجھنے کی اہلیت کو متاثر کرتا ہے۔ پڑھنے کی اہلیت کو، یاد رکھیے، ڈسلیکسیا، ڈسکیلکولیا، ڈسفیزیا اور ڈسپریکسیا، کون سا ہے اس میں؟ دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ ڈسلیکسیا کیا ہے؟ جواب ڈسلیکسیا کیا ہے؟ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ڈسلیکسیا پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، پڑھنے کی کمزوری کو ڈسلیکسیا کہا جاتا ہے۔ اور ڈسکیلکولیا کیا ہے؟ حساب کے متعلق آتا ہے، حساب، کیلکولیشن کے حساب سے۔ تو یاد رکھیے گا یہ سوال علم ریاضی میں پوچھا گیا تو ڈسکیلکولیا لکھنے کا، اور پڑھائی کے دوران اردو میں زیادہ تر ڈسلیکسیا ہی پوچھا جاتا ہے کہ پڑھنے کے متعلق ہوتا ہے۔ اور ڈسگرافیا ایک آتا ہے، ڈسگرافیا یہاں پر نہیں دیا گیا، ڈسگرافیا مطلب تحریر کے متعلق آتا ہے۔ ڈسفیزیا کیا ہے؟ ہاں، ڈسفیزیا مینس ایک ایسا بھی مسئلہ ہے، کون سا؟ ایسا بھی مسئلہ ہے، ڈسفیکسیا مینس ایسا بھی مسئلہ جو بچے کی زبان کی شکل، مواد اور استعمال کو متاثر کرتا ہے، اور ڈسفلیکسیا کیا ہے؟ یہ ترقیاتی کوآرڈینیشن ڈس آرڈر ہے، ترقیاتی کوآرڈینیشن ڈس آرڈر، یعنی اس میں مربوط حرکات کو انجام دینے میں دشواری ہوتی ہے، جو اکثر بچوں میں نیورو ڈیولپمنٹل حالت سے منسلک ہوتی ہے، نیورو مطلب لغوں سے متعلق۔ تو چلو اگلا سوال دیکھیں گے ہم۔ اگلا سوال ہے ہمارا، درج ذیل میں سے کون زبان کی کلاس روم میں طباعت سے ثروت مند، طباعت مطلب پرنٹنگ سے ثروت مند ماحول میں شامل ہے؟ کلاس روم میں لگے چارٹ، پوسٹر، کلاس روم کے معاہدے، یا اردو کے سائن بورڈ، پلے کارڈ، چپیاں اور ربرز۔ کلاس لائبریری یا کیا کہا جائے؟ کلاس روم کہا جائے، کلاس روم کے حساب سے مطلب کلاس روم میں لگے چارٹ وغیرہ، تو اس وجہ سے پہلا آپشن ہی صحیح ہے۔ یا کلاس کی لائبریری کا الماری مطلب پیک ہوتی ہیں، طباعت سے مؤثر بند کیا ثروت مند ماحول وہاں پر نہیں ہوتا، مطلب کیا ہے؟ بچے دیکھ کر سیکھنے کے لیے کیا کمرہ جماعت میں جو چارٹس وغیرہ ڈالے جاتے ہیں اس کے متعلق پوچھا جاتا ہے، اس لحاظ سے پہلا آپشن صحیح ہے۔ اگلا سوال،
پہلی نسل کے آموزگار وہ ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں پہلی نسل کے آموزگار؟ اسکول آنے والے بچے خاندان کے پہلے افراد ہیں، یا داخلہ لینے کے لیے پہلی بار اسکول آنے والے، یا اسکول کی تیاری کرنے والے، پروگراموں میں شرکت کرنے والے، یا اسکول میں پہلی بار زبان سیکھنے والے۔ تو دیکھیے گا، پہلی نسل کے بچے کیا ہے؟ خاندان کے پہلے افراد ہیں جو اسکول کو آ رہے ہیں، وہ پہلی نسل کہلاتی ہے۔ یا پہلی بار آنا داخلے کے لیے، تب بھی ایک اسکول سے دوسرے اسکول کو بھی آ سکتے ہیں داخلے کے لیے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے ایسے پہلا آپشن کیا ہے پر صحیح ہے۔ اب ہم آئیں گے 10 تاریخ کو چلنے والے سوالاتی پرچے کی طرف۔ یہ 9 تاریخ کا ہوگا، 9/1/2023 اور 10/1/2023 کا سوالاتی پرچہ۔ جب بچے گھر اور طبقوں سے حاصل کردہ مختلف زبانوں تجربات کے ساتھ اسکول میں داخل ہوتے ہیں، تو استاد کو چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے؟ ان کے گھر کی زبان کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ دیکھیے گا، گھر کی زبان کو نظر انداز جہاں پر آتا ہے، یہ جواب غلط۔ تدریس کی زبان پر توجہ دینی چاہیے، یہ توجہ تو دینی چاہیے، ان کے گھر کی زبان کا استعمال کرنا چاہیے، اور ان سے اسکول میں گھر کی زبان استعمال نہ کرنے کے لیے کہنا چاہیے۔ دیکھیے گا، اسکول میں نہ کرنے کے لیے کہنا، یہ تو 100% غلط ہے۔ اسکول میں بچہ اس زبان کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر ان دو میں جواب دوسرا ہے کہ ان کے گھر کی زبان کا استعمال کریں۔ تو ان کی زبان کا بھی استعمال کرنا چاہیے، صرف تدریس کی زبان پر توجہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بچوں کو اگر تدریسی زبان کا ہی استعمال کریں تو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے مواد کو، اس لیے کیا ہے، ہم گھر کی زبان کا بھی تھوڑا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو چلو اگلا سوال، بچوں کو مؤثر انداز میں گفتگو مطلب بات چیت کرنے والا بنانے کے لیے استاد کو تدریس میں سے کسے استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے گا، نہیں کرنا ہے۔ زبان کی کھیل، زبان کی تحصیل، معلومات کی تعمیر و تبادلہ، رول پلے میں اچھی کارکردگی کے لیے مکالموں کو یاد کرانا، کون سا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے گا، زبان کا کھیل کھیل سکتا ہے، زبان کی تحصیل کر سکتا ہے، معلومات کی تعمیر میں تبادلہ، جو معلومات ہیں اس کو بات کرنے کے لیے کہنا، یعنی بچے کیا ہے، ان کے پاس جتنے بھی معلومات ہیں ایک دوسرے سے اپنا تبادلہ خیال کریں گے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے، رول پلے میں اچھی کارکردگی کے لیے مکالموں کو یاد کرانا، یاد رکھیے گا، یاد کرانا، تو یہ گفتگو کیا ہو، مؤثر انداز میں گفتگو نہیں ہو سکتی، کیونکہ یاد کیے ہوئے مؤثر طریقے سے نہیں کرتے بچے، یعنی خود بے جھجک جو بات کیا جاتا ہے وہ مؤثر انداز میں بات کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے چوتھا آپشن یہاں پر صحیح ہے۔ درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ انگریزی کی کلاس میں آنے والے بچے صاف سلیٹ کے مانند ہوتے ہیں، یا پہلی جماعت کے بچے انگریزی بالکل نہیں جانتے، یا بچے اپنے تجربات کے خزانے کے ساتھ اسکول میں داخل ہوتے ہیں، یہ بچوں کے تجربات ان کی آموزش کی تائید نہیں کرتی۔ دیکھیے گا، جو بھی بچے اسکول کو آتے ہیں، ان کے کچھ گھریلو معاملات میں، گھریلو زندگی میں کیا ہے، اسکول کو آنے سے پہلے وہ کچھ تجربے کیے ہوتے ہیں، ان کے متعلق انہیں کچھ معلومات ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بچے اپنے تجربات کے خزانے کے ساتھ اسکول میں داخلہ لیتے ہیں۔ تو تیسرا آپشن صحیح ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ہر بچہ نحوی اصولوں کے ایک نظام جسے عالمگیر قواعد کہا جاتا ہے، دیکھیے گا، عالمگیر قواعد کہا جاتا ہے، اسے لیس ہوتا ہے، یہ متعلق ہے کس سے؟ زبان کے اکتساب کے اعلیٰ کار سے، یا زبان کے حصول کے اعلیٰ کار سے، آموزشی اکتساب کے اعلیٰ کار سے، یا آموزشی حصول کے اعلیٰ کار سے، کس سے اس کا تعلق ہے؟ اس کا تعلق ہے زبان کے اکتساب کے اعلیٰ کار سے تعلق ہے، کیونکہ بچہ
नहवी कवायद को सीखता है तो वो आलमगीरी कवायद की तरफ बढ़ता है, तो वो ज़बान के इक्तिसाब पर आला कार की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल, नए लफ्ज़ों के पढ़ने के लिए हुर्फ को उनकी आवाज़ों से जोड़ने का अमल कहलाता है, क्या कहलाता है? हुर्फ को उनकी आवाज़ों से जोड़ने का अमल, आवाज़ याद रखिएगा, आवाज़ मतलब सूत, सूत के हिसाब से यहाँ पर देखें सूत डी कोडिंग, सूती डी कोडिंग क्या है? सही जवाब है सूती डी कोडिंग, सूत पहचान, आवाज़ को पहचान, तो इसलिए आपसे तीसरा ऑप्शन सही, दूसरों को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगला सवाल, कौन सा तरीका क्लासरूम में दूसरी जबान को सराहने और तस्वुरात के समझने में तलबा के लिए वसीला फराहम करता है? तलबा के लिए क्या है? वसीला फराहम करता है। वो कौन सा तरीका है? और घर में बोली जाने वाली ज़बान और स्कूल में ज़रिए तालीम की ज़बान में करीबी ताल्लुक़ कायम करने में उस्ताद की मदद करता है। वो सलिसानी फार्मूला, कसीर लिसानी फार्मूला, कसीर दर्जाती फार्मूला और रास्त तरीका। तो रास्त तरीके में क्या है? यहाँ पर रास्त तरीके में सिर्फ एक ही ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये गलत है। यहाँ पर कम से कम दो ज़बानें, तो इस लिहाज से क्या है, यहाँ पर सलिसानी मतलब तीन लिसानी फार्मूला, मतलब तीन ज़बानें। जो रियासत कर्नाटक में, हमारी रियासत में क्या है, स्कूलों में फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज दो ही होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड लैंग्वेज तीन लैंग्वेज होते हैं। उर्दू स्कूल में क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू, सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा, थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश होती है। तो इस तरह से अलग अलग स्कूलों में अपने हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड लैंग्वेज सलिसानी फार्मूला है। और यहाँ पर क्या है, कसीर लिसानी जवाब उसका सही है, कसीर लिसानी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे घर में बोली जाने वाली ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, तो इस लिहाज से क्या है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, झील में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? देखिएगा, सुनने के बाद बोलना दूसरा मरहला, ये तो सही है। सुनने के बाद बोलना दूसरा मरहला, ये सही है। बोलने की महारत से पहले लिखने की महारत को फ़रोग देना चाहिए। बोलने की महारत से पहले क्या है, लिखने की महारत का फ़रोग देना, ये भी सही है। तो बोलने की मश्क से पहले सुनने की मश्क होनी चाहिए, ये भी सही है। ज़बान की महारतों पर एक साथ मश्क करनी चाहिए, ये भी सही है। तो इस लिहाज से हुकूमत ने, यानी CTT वेबसाइट में इसका जवाब नहीं दिया गया। इसके जवाब के लिए क्या है, 9 नंबर दिया गया है। उसका मतलब क्या है, ये ग्रेस मार्क है तमाम के लिए, याद रखिए। अगला सवाल, बच्चा अपने दोस्त से जिस ज़बान में बात करता है वो उस्ताद के साथ बातचीत से मुख्तलिफ होती है। इसी तरह जब बच्चा अपनी माँ से खाने वगैरह के बारे में बात करता है तो वो ज़बान मुख्तलिफ होती है। ज़बान का कौन सा पहलू यहाँ सरगर्म होता है? ज़बान का माहौलियाती पहलू, नफ्सियाती पहलू, गैर रस्मी पहलू, समाजी पहलू, कौन सा है यहाँ पर? इसमें देखिएगा, माहौलियाती पहलू मतलब माहौल के हिसाब से किस माहौल में है हम। नफ्सियाती पहलू भी नहीं है, गैर रस्मी भी नहीं है, वो रस्मी है। तो इस लिहाज से क्या है, वो समाजी पहलू है, समाज के हिसाब से, यानी दोस्त के साथ कैसे बात करना है वैसा करता है। और वही बात क्या है, उस्ताद वही तरीका उस्ताद के साथ इस्तेमाल नहीं करता। और उसी तरह देखें तो घर में माँ के साथ क्या है, वो जैसे माँ के साथ बात करने का उसका अंदाज अलग होता है, यानी घर का माहौल, समाज के हिसाब से। इस लिहाज से तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, उस्ताद पहले तलबा को अफ़आल के उसूल समझाता है, हाँ, और फिर उनसे फेल माजी हाल, पहले माजी हाल और मुस्तकबिल के जुमले बनाने के लिए कहता है। पहले क्या है, फेल के उसूल समझाता है, बाद में मिसाल बनाने के लिए कहता है। वो डैश अंदाज़ाए नजरिया पर अमल कर रहा है। वो इस्तक़राई है, इस्तख़राई है, इस्तख़राजी है या इस्तक़राई है, हालाती है, साख्तियाती है।
تو یہاں پر دیکھیے گا استخرائی استخراجی میں اگر دیکھیے تو استخرائی پہلے اصول ہوتا ہے، ہاں، بعد میں مثال ہوتی ہے، کیا بعد میں مثال، یا استقرائی میں پہلے مثال ہوتی ہے بعد میں اصول ہوتا ہے. تو اگر یہاں دیکھیں تو پہلے کیا ہے اصول بتایا جا رہا ہے، بعد میں کیا ہے مثال کی طرف جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے پہلا آپشن صحیح ہے. اگلا سوال، زبان سے ثروت مند ماحول سے وہ ماحول مراد ہے جو بچے کو ڈیش موقع فراہم کرے، کیا دیکھنے، نوٹس کرنے اور زبان کے استعمال کی، یا زبان کی کمی پر قابو پانے کی. کمی پر قابو پانا یہ تو نہیں ہو سکتا. ایسے افعال وضع کریں، ایسے ماحول واضح کرنے کا جو اس نے کبھی سنا نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. کلاس روم سے پرے سیکھنے کا ہے، کلاس روم سے پرے تو نہیں ہے، کلاس روم میں ہی کہ زبان کو ثروت مند ماحول وہ ماحول ہے جو بچے کو دیکھنے، نوٹس کرنے اور زبان کے استعمال کا موقع فراہم کرے. تو یہ جواب سے زبان کا استعمال کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے سب سے اہم بات. تو پہلا آپشن صحیح ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں تو درج ذیل میں سے کون اندازہ قدر کے بارے میں درست نہیں ہے. یاد رکھیے درست نہیں ہے، دیکھنا ہے درست نہیں ہے. پہلا دیکھیے، اندازہ قدر بچوں کی خوبیوں، ضرورتوں، دلچسپیوں، ترجیحات کو پہچاننے میں معاون ہے. یہ تو صحیح ہے. اندازہ قدر بچوں کی کارکردگی کو تقویت بخشتا ہے اور مداخلت کے توسط سے مدد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. یہ بھی صحیح ہے، مدد کر سکتے ہیں ان کی خامیوں کو، غلطیوں کو جان کر، اور بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کر سکتے ہیں. تیسرا ہے، اندازہ قدر ایک طالب علم کی کارکردگی کا کلاس کے دوسرے بچوں کے کارکردگی سے تقابل میں معاون ہے. تقابل کرنا. اندازہ قدر آموزشی خلا اور پریشانیوں کو جلد نشان زد کرنے میں معاون ہے. خلا کو بھی جلد نشان زد کر سکتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے، ایک طالب علم کی کارکردگی کا کلاس کے دوسرے بچوں کی کارکردگی سے تقابل کرنے میں، یعنی ایک دوسرے کا موازنہ کرنے میں مناسب نہیں ہے. تو اس لحاظ سے کیا ہے، یہ جملہ درست نہیں ہے. ہمیں ایک دوسرے کا موازنہ نہیں کر سکتے، بچوں میں خامیاں دیکھ سکتے ہیں، ان کو سدھارنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ تیسرا آپشن صحیح ہے، یہ جملہ درست نہیں ہے. اگلا سوال، درج ذیل میں سے کون ترسیلی زبان کی تدریس کے طریقوں کے بارے میں درست نہیں ہے؟ تدریس کے طریقوں کے بارے میں یہ آموزگاروں کو، یہاں بھی درست نہیں ہے. دیکھنا کیا نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ تدریسی طریقوں کا یہ آموزگاروں کو اصل زندگی کے واقعات کا سامنا کرنے میں مدد کرتا ہے. یہ ایک صحیح طریقہ ہے تدریس میں. ہجے اور قواعد کی غلطیوں کو کم کرنے پر زور دیتا ہے. تھوڑا دیکھیں، کم کرنے پر زور دیتا ہے. آموزگاروں کو بامعنی اور مستند ترسیلی سرگرمی کے لیے تیار کرتا ہے. یہ بھی صحیح ہے، ہاں، بامعنی اور مستند ترسیل کرنے کے لیے. یہ ہدف زبان میں بامعنی ترسیل کے لیے زبان کے استعمال پر زور دیتا ہے، زبان کے استعمال پر. تو یہ بھی صحیح ہے. تو اس لحاظ سے کیا ہے، یہاں ہجے اور قواعد کی غلطیوں کو کم کرنے پر زور نہیں دیتی تدریسی طریقوں کے بارے میں. یہ جملہ درست نہیں ہے. اگلا سوال دیکھیے گا، کچھ بڑا ہے. آموزگاروں میں بولنے کی مہارت کو فروغ دیتے ہوئے استاد کہتا ہے کہ دوران گفتگو ہمیں چند پہلوؤں یا عوامل پر دھیان دینا چاہیے. یہ پہلو یا عوامل دوسرے بات چیت میں لفظوں کے انتخاب میں اثر انداز ہوتے ہیں. سیاق میں، ماحول میں، مخاطب میں، ترسیل میں، ترغیب میں، کس میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے گا، سیاق و سباق میں تو ہوتے ہیں، اس کے بعد مخاطب کرنے کے دوران بھی ہوتے ہیں، ترغیب میں بھی ہوتے ہیں. کیا؟ گفتگو کے چند پہلو.
उनको ध्यान देने से क्या है, इन तीनों मकामात में तरक्की होते हैं, माहौल में नहीं होते। उस लिहाज से क्या है, हमारा क्या है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, ताउनी तदरीस इन बच्चों के लिए है जो मौजू को समझ नहीं सकते या उन्हें परेशानी होती है, क्लास करने में पाबंद नहीं है, क्लास में आने में, और आमोजिशी नुक्स से दो चार हैं, या हदफ ज़बान में माहिर है। हदफ ज़बान में माहिर, ऐसे बच्चों के लिए क्या है, ताउनी तदरीस है। ताउनी तदरीस हदफ ज़बान में माहौल रहने वालों को नहीं, और नुक्स, आमोजिशी नुक्स से दो चार रहने वालों को भी नहीं, और क्लास करने में पाबंद नहीं रहने वाले बच्चों को भी क्लास में आने। तो पहला ऑप्शन सही है, मौजू को समझ नहीं सकते या उन्हें परेशानी हो रही है, ऐसे बच्चों के लिए क्या है, ताउनी तदरीस की जा सकती है। हाँ, अब अगला सवाल, आपकी क्लास में एक लड़के की बीनाई खराब है, जबान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? बच्चे का काम करके उसकी मदद करेंगे, या मतन को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल ब्रिल किताबें और समई मवाद फराहम करेंगे? देखिएगा, बीनाई मतलब आंखें कमजोर हैं, उसकी आंखें खराब हैं, कमजोर ही नहीं, खराब ही है। तो ऐसे मौके पर ब्रिल स्क्रिप्ट, ब्रिल किताबें और समई मवाद फराहम करना सही जवाब है। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ब्रिल किताबें और समई मवाद बीनाई से महरूम बच्चों के लिए होता है। तो आगे देखिए, अगला सवाली पर्चा 11/1/2023 का है। ये क्या है, तमाम सवालात फर्स्ट लैंग्वेज के, फर्स्ट लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज के, हाँ, पेपर 1 के। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा है, बच्चों में पढ़ने की बुनियादी महारतों को फरोग देने के लिए उस्ताद को तलबा की मदद करनी चाहिए। उस्ताद को क्या है, तलबा की मदद करनी चाहिए कि किस लिए, बुनियादी महारतों को फरोग देने के लिए, ज़ाती और वाज़ेह हिदायत के ज़रिए, हाँ, या जमात मखसूस माहौल के लिए मियार बंद जांच के लिए, या मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, या पढ़ने से कबल नए और दिक्कत तलब लफ्जियात के जरिए। कौन सा है इसमें? क्या है, बच्चों में पढ़ने की बुनियादी महारतों को फरोग देने के लिए उस्ताद तलबा के क्या है, ज़ाती और वाज़ेह हिदायत के जरिए क्या है, उनकी मदद करना चाहिए। तो पहला सवाल का जवाब पहला ऑप्शन ही सही है। अगला सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ देखिए, अगला सवाल हमारा है, दर्जा दुअम दूसरी क्लास का तालिब इल्म, दुअम का उस्ताद छपे मतन में, प्रिंटेड मवाद मतन में लफ्ज़ों को दुरुस्तगी और आसानी के साथ पहचानने की महारत को बढ़ाने पर जोर देता है। पहचानने की महारत को बढ़ाने पर जोर देता है। लफ्ज़ होते हैं कैसे, आम मकबूल लफ्ज़, मवाद वाले लफ्ज़, मुश्किल लफ्ज़, हिज्जम के अल्फाज। कौन सा होता है? तो इसमें क्या है, हिज्जम के लफ्ज़ होते हैं। जो दुअम के बच्चे जो मतन में लफ्ज़ों की दुरुस्तगी और आसानी के साथ पहचानने के लिए क्या है, हिज्जम के लफ्ज़ को पहचानते हैं। हाँ, एक से ज़ायद ज़बानों का जानना, ज़बान की क्लास में उस्ताद के लिए बोझ है, ये तो बोझ नहीं हो सकता। नए क्लास रूम में आमोजिश के दौरान आमोजगारों के दरमियान बाहमी रब्त पैदा करता है। एक जायद ज़बान या नई ज़बान की तदरीस व आमोजिश में माउन होती है। जायद ज़बान क्या है, नई ज़बान की तदरीस व आमोजिश में माउन होती है, याद रखिएगा, ये जवाब सही है। नई ज़बान की आमोजिश में मुखलता नहीं होती, तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरे देखिए, अगला सवाल, एक उस्ताद दर्जा चहारम के तलबा से एक छोटे से इक्तिबास को इन्हमाक करता है, यानी पढ़ता है, समझता है, इन्हमाक के साथ पढ़ने और
बग़ैर जायज़ा लेने के लिए, बग़ैर जायज़ा लेने के लिए कहता है और बवक्त ज़रूरत तलबा की उसमें मदद भी करता है, वो अमल क्या है? तौसीअ मुतालिया है, हाँ? या बग़ैर मुतालिया, यहाँ लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया है, बग़ैर जायज़ा लेना, बग़ैर मुतालिया है, क्या है? जहाज़म जमात के लिए बग़ैर मुतालिया है, तो ये जवाब सही है, बग़ैर। अगला सवाल, वो तरीका जो तलबा को ज़बान की तदरीस के हकीकी और अमली हालात के ज़रिए ज़बान की आसान आमूजिश में मदद करता है, हकीकी और अमली हालात के ज़रिए, हाँ, कौन सा है? देखिएगा, आमूजिश में मदद करता है, साख्तियाती तरीका है, ज़बान की तदरीस का हालाती तरीका है, या समई लिसानी तरीका है, या ज़ू लिसानी तरीका है। देखिएगा, हकीकी और इल्मी हालात के ज़रिए ज़बान की आसान आमूजिश में मदद करता है, हकीकी और इल्मी हालात, जहाँ पर आने के जैसे क्या है, ये हालाती आ गया, तदरीस का हालाती तरीका है, सिचुएशनल लर्निंग कहलाता है, सिचुएशनल हकीकी लिहाज से, तो इस लिहाज से दूसरा ऑप्शन सही। अगला सवाल, पहले से पढ़ने के कामों का मकसद, पहले से पढ़ने के कामों का मकसद क्या है? आमोजगारों की पढ़ने की महारत का तयन करना, मुश्किल अल्फाज और मुहावरों के मानी बताना, हाँ? या आमोजगारों को मतन के अंदर उतरने के काबिल बनाना और उनको तरगीब देना। पहले से पढ़ने की कामों का मकसद क्या है? आमोजगारों को मतन के अंदर उतरने के काबिल बनाना और उनको तरगीब देना, यानी मतन को पढ़ने समझने की तरगीब देना। तो ये तीसरा ऑप्शन ही सही है। अगला सवाल, पहली जबान का इक्तिसाब 10 ज़ील मराहिल में पर होता है। पहली जबान का इक्तिसाब, देखिएगा, आवाज़ें निकालना, ये तो सही है, पहले आवाज़ निकालना आता है, तितलाना भी आता है, बड़बड़ाना भी आता है, मुख्तसरन बोलना, दो लफ्ज़ी मरहला। देखिएगा, ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए, ये पहले आना है और ये बाद में आना है, इस लिहाज से क्या है, दो लफ्ज़ी मरहला है। देखें तो ये जवाब सही है। यहाँ पर क्या है, और पहले आवाज़ निकालना आता है, दूसरे नंबर पर तितलाना आता है, तीसरे नंबर पर बड़बड़ाना आता है, चौथे नंबर पर दो लफ्ज़ी है, पांचवें नंबर पर क्या है, मुख्तसर बोलना है। दो लफ्ज़ बोलने के बाद बच्चा मुख्तसर बोलता है, तो इस लिहाज से चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, इस तरीके कार में नहवी साख्त और इनफरादी लफ्ज़ों के बजाय ज़बान को कुल तौर पर देखा जाता है और माने पर तवज्जो मरकूज़ किया जाता है। कुल तौर पर देखकर क्या है, माने पर मरकूज़ किया जाता है। तो इसमें वो कौन सा है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, या इस्तिफ़ाई तरीका या इस्तिखराजी तरीका? इसमें क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ है ये जवाब। इसका सही जवाब क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ, कुल के तौर पर देखा जाता है। पहले कुल, बाद में क्या है, एक एक करके। तो पहला ऑप्शन से। अपनी तलबा के कम ग्रेड के सबब को जानने के लिए उस्ताद ब्याज के जरिए एक टेस्ट करता है, तशखीसी जांच, महारती जांच, उसूलियाबी की जांच, फितरी जांच। कौन सी जांच करता है उस्ताद क्या है यहाँ पर, तशखीसी जांच करता है। तशखीसी जांच, महारतों की जांच क्या है, उनकी महारत को जानने के लिए की जाती है। हुसूलियाबी की जांच क्या है, वो कितना सीख लिए हैं उसके लिए की जाती है। फितरी सलाहियत को जानने के लिए क्या है, फितरी सलाहियत की जांच की जाती है। अगला सवाल, एक बच्चा जोड़ों और ग्रुप में किए जाने वाले कामों में सरगर्मी से हिस्सा लेता है, लेकिन तहरीरी इम्तिहानों में बहुत कम नंबर हासिल करता है। बतौर उस्ताद आप तालिब इल्म की किस तरह मदद करेंगे?
हाँ, क्या बच्चा जोड़ों और ग्रुपों में किए जाने वाले कामों में सरगर्मी से हिस्सा लेता है, लेकिन क्या है वो तहरीरी इम्तिहानों में बहुत कम रहता है। तो इसलिए हम क्या है उसके समाजी तामुल की तारीफ करेंगे। हाँ, और बच्चे के वालिदैन को ये समझाएंगे कि ये लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं लेता, ये तो नहीं कर सकते क्योंकि उसे किसी भी तरह आगे बढ़ाना है। वालिदैन से बच्चे की पढ़ाई में मदद की दरख्वास्त करेंगे, ये तो कर सकते हैं लेकिन मुनासिब नहीं है। इसका मुस्तकिल टेस्ट लेकर ताकि वो बेहतर ला सके, मुस्तकिल टेस्ट नहीं ले सकते, तो इसलिए ऐसे पहला उसके समाजी तामुल की तारीफ करेंगे ताकि वो खुश होकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल, दी जंगल बुक के मरकजी किरदार अगली मरकजी किरदार मोगली की परवरिश आम इंसानों से अलहदगी इख्तियार करके की गई थी। इसके साथ ज़बान का मसला दरपेश है। इस अमल से ज़बान के फ़रोग़ के किस पहलू की तायीद होती है? सही वक्त पर बच्चे की ज़बान का खातिर ख्वाह माहौल दस्तयाब नहीं था, या बच्चे में कुछ हयातियाती मसाइल थे, या बच्चा बोलने की फितरी सलाहियत के साथ पैदा नहीं हुआ, तो उसे इंसानों की बजाय जानवरों की ज़बान से प्यार था। ये तो जवाब गलत है। हाँ, ये भी गलत है। यहाँ पर देखिएगा, सही वक्त पर बच्चे को ज़बान की खातिर ख्वाह माहौल दस्तयाब ना होने की वजह से बच्चा उस माहौल में चले जाता है। यानी बच्चे के साथ हम कैसी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं वो सीखता है बच्चा। अगर बच्चों को जंगल में रखें तो जंगली जानवरों की ज़बान सीखता है, और इंसानों में रखें तो इंसानों की ज़बान सीखता है। सही वक्त में उसको मुनासिब माहौल दस्तयाब नहीं हुआ। अगला सवाल, ज़बान रोज़मर्रा से क्या मुराद है? ज़बान से समाजी उसूल, रोज़मर्रा से क्या मुराद है? ज़बान से समाजी उसूल, स्कूली ज़बान की पॉलिसी, स्कूल की ज़रिए तदरीस ज़बान, या अकादमिक ज़बान, अकादमिक। तो यहाँ पर क्या है, रोज़मर्रा से मतलब ज़बान के समाजी उसूल, ज़बान के समाजी उसूल क्या रोज़मर्रा कहलाते हैं। अगला सवाल, दर्ज झील में से किसकी नज़म के अंदाज़ा कदर के जुज़ के तौर पर वकालत नहीं की जाती, वकालत नहीं करती जुज़ के तौर पर? कवायद की, या लफ्जियात की, या शायरी आलाकार की, या नज़म का मौजू की? जुज़ के तौर पर नहीं करती, जुज़ के तौर पर वकालत नहीं करती। अंदाजा कदर में क्या है, इसलिए ऐसे यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं किया। कवायद क्या है, जुज़ के तौर पर वकालत नहीं की जा सकती। कवायद क्या है, कुल के तौर पर की जाती है। बकिया तमाम लफ्जियात, शायरी आलाकार और नज़म का मौजू, ये तमाम अंदाजा कदर के जुज़ के तौर पर वकालत कर सकते हैं, तमाम कवायद को नहीं कर सकते। अगला सवाल, हरफ ज़बान के आमोजिश में बेहतरी व रवानी और महारत हासिल करने में कौन सा तरीका मादरी ज़बान में पहले से हासिल करदा महारतों के इस्तेमाल की वकालत करता है? रास्त तरीका, कवायद के बरतने का तरीका, या ज़ू लिसानी तरीका, समई लिसानी तरीका? तो यहाँ पर देखिएगा, आमोजिश में बेहतरी और रवानी महारत हासिल करने में कौन सा तरीका मादी ज़बान में पहले हासिल करदा महारतों के इस्तेमाल में वकालत करता है? पहले से बच्चा जानता है कुछ अल्फाज को, सही जुमलों को बोलने का, तो वो क्या है, कवायद को ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए भी कवायद का इस्तेमाल करता है। तो इसलिए से दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, दर्ज झील में से कौन डिस्ग्राफिया के बारे में दुरुस्त नहीं है? डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में, ग्राफ मतलब लिखना। यह आमोजगार के मजबूत अंदाजा में लिखने की महारत को मौसर करता है। ये हुर्फ, एदाद या कागज पर
लफ्ज़ों को मुनज़्ज़म करने में मुख्तल होता है। ये कुल हल्की महारतों और मंतिकी सोच को मुतासिर करता है। मंतिकी सोच, हल्की महारत, ये जवाब सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लिखने का नहीं आता, हरकत करने का आता है। ये नाकिस हिज्जे और ख़राब तहरीर वगैरह का सबब बनता है, ये नहीं है। तो इसलिए से तीसरा ऑप्शन सही है, डिस्ग्राफिया के बारे में। देखिएगा इस तरह से भी क्या है, डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया के बारे में भी इस तरह से सवाल आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, सवाली परिचय हमारा 12/1/2023 का। मशरकी उत्तर प्रदेश में, मशरकी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी, मगरबी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी, यानी मशरिक और मगरब में अलग अलग हिंदी ज़बान बोले जाते हैं, तो उससे कदरे मुख्तलिफ होती है। यानी मशरिक में बोली जाने वाली हिंदी ज़बान, मगरब में बोली जाने वाली हिंदी ज़बान अलग होती है। इस फ़र्क को क्या कहते हैं? वो हिंदी की बोलियां हैं, वो मुख्तलिफ ज़बानें हैं, उनका ताल्लुक हिंदी की एक बोली से है, या आगे चलकर वो मुख्तलिफ ज़बानें होंगे? कौन सा है इसमें? वो क्या है, हिंदी की बोलियां हैं, वो क्या है, हिंदी की बोलियां हैं। उसी तरह से हमारे कर्नाटक में, शुमाली कर्नाटक में कुछ कन्नड़ा अलग बोली जाती है, और जनूबी कर्नाटक की कुछ कन्नड़ी ज़बान, कन्नड़ी लहजा अलग होता है। तो इसलिए से ये शुमाली कर्नाटक की कन्नड़ी ज़बान और जनूबी कर्नाटक की कन्नड़ी ज़बान हो सकती है। तो अगला सवाल देखिएगा, दर्ज में से कौन ज़बान की आमोजिश के बारे में दुरुस्त नहीं है? ज़बान की आमोजिश के बारे में दुरुस्त न होने वाला लफ्ज़, ज़बान बामाने इस्तेमाल से फ़रोग पाती है, या ज़बान बामाने इस्तेमाल से फ़रोग पाती है, सही है जुमला। बोलना, लिखना, चलना फिरना आमोजिश में शामिल है, ये आमोजिश के बारे में ये भी जुमला सही है। ज़बान की कवायद और कलियों की आमोजिश से आमोजिश होती है। देखिए, सिर्फ कुलियों और कवायद को सीखने से आमोजिश होना मुश्किल है, तो ये क्या है, जवाब सही है, दुरुस्त नहीं है ये जुमला, ये जवाब सही है। ज़बान के इस्तेमाल के कवायद हैं, फ़ायदे हैं, और वकूफ़ी तरक्की के लिए ये बुनियादी ज़रूरत है, ये भी क्या है, सही है। लेकिन क्या है, तीसरा ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, तो ये जवाब सही है, तीसरा ऑप्शन। दर्ज में से किसका शुमार हुकूमत हिंद के नज़दीक क्लासिकी ज़बान में होता है? किसका शुमार क्लासिकी ज़बान में? देखिएगा, क्लासिकी ज़बान में होने वाले लफ्ज़ संस्कृत, तमिल, डैग्रो नहीं है, डैग्रो, हाँ, कन्नड़ी है, मालयाती है, अडिला है, हाँ। हिंदी, क्लासिकी ज़बान में हिंदी नहीं है, हाँ। तेलुगु है, कन्नड़ी है, मालयाती है, संस्कृत है, अड़िया है। संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ी है, मराठी भी नहीं है, क्या है, मराठी भी नहीं है, अड़िया है। तो इसलिए से चौथा ऑप्शन, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, अड़िया, ये जवाब सही है। हाँ, तो इसलिए से क्या है, चौथा ऑप्शन सही है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयाली और उड़िया, ये क्या है, क्लासिकी ज़बानों में होते हैं। तालीम में कसीर लिसानियत पर मुबनी मादरी ज़बान का क्या मतलब है? कसीर लिसानियत से, तो इस लिहाज से यहाँ पर कसीर लिसानियत से उसका मतलब क्या होना चाहिए? देखिए, बच्चे स्कूली तालीम अपनी मादरी ज़बान में शुरू करते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं दूसरी ज़बानें सीखते हैं, ये जवाब सही है इसमें। आगे देखो, ये ज़बानें आमोजगार अपने तमाम मवाद मादरी ज़बान में सीखते हैं, और फिर अंग्रेज़ी ज़बान तालीम इख्तियार करते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान तो नहीं है, पर दूसरी ज़बान, क्योंकि तमाम बच्चे अंग्रेज़ी ज़बान नहीं सीखते, इसलिए ऐसे ये जवाब गलत। आमोजगार मादरी ज़बान को एक ज़बान की तौर पर सीखते हैं, और आगे बढ़ने के साथ अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ते हैं। तमाम बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम नहीं पढ़ते, हाँ। आमोजगार पहली जमात से अंग्रेज़ी ज़बान सीखते हैं, पहली जमात से अंग्रेज़ी ज़बान नहीं सीख सकते, इसलिए ऐसे पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिएगा, कुछ इस तरह से है,
اسکولی تعلیم میں کثیر لسانیت بطور وسائل کیا ہے؟ بطور وسائل کثیر لسانیت کیا ہے؟ زبان سے زیادہ زبانوں کی تدریس، تعلیمی پالیسی میں زبان کے بارے میں لچکدار رخ اختیار کرنا، یا کلاس روم میں آموزگار کی زبان کا استعمال کرنا، کیا ہے؟ یا کلاس روم میں تدریس کو ایک طریقے کے طور پر اپنانا۔ دیکھیے گا، کلاس روم میں آموزگار کی زبان کا استعمال کرنا کیا ہے؟ کثیر لسانی بطور وسائل ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تیسرا آپشن سے کیا ہے؟ کلاس روم میں کیا ہے؟ آموزگار کی مادری زبان کا، آموزگار کی زبان کا استعمال کرنا ہے کثیر لسانی، یعنی اگر ہم کنڑا، انگلش کوئی بھی زبان سیکھتے ہو، اس کے دوران ہم کیا ہے؟ کلاس کے تدریس کے دوران ہو، جب بھی ہو، ہم کیا ہے؟ آموزگار کی زبان سیکھنا ہے، وہ کثیر لسانی کی بطور وسیلہ کہلاتا ہے۔ بچہ جب ایک نئی زبان سیکھتا ہے، بچہ جب ایک نئی زبان سیکھتا ہے تو اسے زبان کو بولنے، برتنے میں وقت لگتا ہے۔ اسے وقت کو ایک مہارت، اس وقت کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ مشابہتی وقت ہے، یا خاموش وقت ہے، ہم وقت ہے، یا تتلانے کا وقت ہے؟ کون سا ہے؟ وہ ہے اہم وقت ہے۔ کیا ہے؟ اہم وقت ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، استاد طلبہ کو ایسے الفاظ دیتا ہے جو یکساں آوازوں یا حروف پر ختم ہوتے ہیں، یکساں آوازوں اور حروف پر ختم ہوتے ہیں۔ استاد انہیں صحیح ادا کرنے اور یکساں الفاض کے جوڑے بنانے کے لیے کہتا ہے۔ الفاظ کے ان جوڑوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقابلی جوڑے، متضاد جوڑے، موازناتی جوڑے، متخالف جوڑے؟ کون سے ہیں؟ کیا ہے؟ یکساں آوازوں یا حروف پر ختم ہونے والے جوڑے بنانے کے لیے کہتا ہے، تو صحیح ادا کرنے اور یکساں الفاظ کے جوڑے بنانے کے لیے کہتا ہے۔ تو اس میں صحیح جواب کیا ہے؟ چوتھا آپشن، متخالف جوڑے۔ یہ کیا ہے؟ متخالف جوڑے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، خالد کو رکشن پونڈ کی کہانیاں پسند ہیں۔ رکشن پونڈ کی کہانیاں، اسے جب بھی وقت ملتا ہے وہ انہیں پڑھتا ہے۔ اس مطالعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سرسری مطالعہ، غیر مطالعہ، توسیعی مطالعہ، تفصیلی مطالعہ؟ کیا کہا جاتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جب بھی وقت ملتا ہے اسے پڑھتا ہے، تو وہ ہے توسیعی مطالعہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ توسیعی مطالعہ۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کون تعامل کے مفروضے کی تائید نہیں کرتا؟ تعامل کے مفروضے کی تائید نہیں کرنے والا کون؟ منتخب موضوع پر گروپ پروجیکٹ ورک، یا آموزگاروں کے ذریعے مول تول کے لیے موقع فراہم کرنا، یا گروپ جوڑوں اور پوری کلاس کے ذریعے کیا جانے والا کام، یا استاد کا لیکچر دینا اور کام دینا؟ دیکھیے گا، استاد کا لیکچر دینا، کام دینا کیا ہے؟ اس کی تعامل مفروضے کی تائید نہیں کرتا، تائید نہیں کرتا۔ یہاں پر کیا ہے؟ صرف استاد لیکچر دیتا ہے، بچے کیا ہے؟ تعامل یعنی اس میں شامل نہیں ہوتے، صرف استاد کا لیکچر سنتے ہوئے بیٹھتے ہیں، تو مکمل طور پر اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اس لحاظ سے کیا ہے؟ یہ تعامل مفروضہ کی تائید نہیں کرتا۔ چوتھا آپشن۔ اگلا سوال دیکھیے گا، درج ذیل میں سے کون آموزگاروں میں پڑھنے کی صلاحیت کو فروغ دینے کے مقصد سے شامل نہیں؟ پڑھنے کی صلاحیت کو فروغ دینے کے مقصد سے شامل نہیں۔ متن کی قراءت کے دوران استنباط کرنا، یا متن کو سابقہ معلومات سے جوڑنا، الفاظ و اقتباس کے معنی سمجھانا، استاد کے بعد دہراتے ہوئے بآواز بلند پڑھنا؟ کون سا شامل نہیں ہے؟ تو اس میں کیا ہے؟ پڑھنے کی صلاحیت کو فروغ دینے کے مقصد میں
شامل نہیں ہے. کیا شامل نہیں ہے؟ استاد کے بعد دہرائے ہوئے باوا سے بلند الفاظ. یہ کیا ہے؟ نہیں ہے. یہ جواب صحیح ہے. چھٹی جماعت کے استانی چھٹی جماعت کی استانی شیلا واحد جملے کی مدد سے بچوں کو قواعد پڑھا رہی ہے. وہ انہیں بہت سے مشق دیتی ہے اور بعد میں فعل لازم اور فعل متعدی میں بدلنے کے لیے کہتی ہے. اس حکمت عملی کو کیا کہتے ہیں؟ تدریسیاتی قواعد یا پڑھنا شامل ہونا، غور و فکر کرنا، زیادہ مشق کے ذریعے قواعد کی تعلیم، یا موجودہ مشق کرنا. کون سا ہے؟ دیکھیے، پہلے کیا کرتی ہے معلمہ؟ بچوں کو قواعد پڑھا رہی ہے اور وہ انہیں بہت سے مشق دیتی ہے. ہاں، بہت سے مشق دیتی ہے. بعد میں انہیں لازم اور فعل متعدی لکھنے کے لیے، فعل لازم فعل متعدی لکھنے کے لیے کہتی ہے. تو یہ حکمت عملی کیا ہے؟ موجودہ مشق کرانا ہے. ان کو پہلے مشق کرا کر پھر موجودہ مشق کراتی ہے. تو یہ چوتھا آپشن صحیح ہے کی آنسر. اگلا سوال. استاد کو میونسپل کارپوریشن کا ایک پرچہ ملتا ہے جس میں مانسون میں اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا گیا ہے. مانسون کے بارے میں مختلف کاموں کے ذریعے لفظیات اور پڑھنے کی تدریس کے لیے وہ اس کلاس روم میں استعمال کرتا ہے. وہ اسے کلاس روم میں استعمال کرتا ہے. اس پرچے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مستند مواد، موضوعی مواد، زبان کی تدریس کے لیے کام، یا ڈی کوڈنگ کرنے کی کام. تو یہ کیا ہے؟ میونسپلٹی کے ذریعے ایک پرچہ ملنا وہ مستند مواد کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مستند، سند والا مواد. اگلا سوال. 7ویں جماعت کے استاد اپنے طلباء سے گروپ بنانے اور شہر کے مختلف کام کرنے، شہر کے مختلف مقامات سے، ہاں، تو یہاں پر 7ویں جماعت کے استاد اپنے طلباء سے گروپ بنانے اور شہر کے مختلف مقامات سے متعلق مختلف موضوعات منتخب کرنے اور اعداد و شمار جمع کرنے اور دوستوں سے اس پر بات چیت کر کے ایک رپورٹ تیار کرنے کے لیے کہتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ ہوم ورک ہے، مفروضہ ہے، پروجیکٹ ورک ہے، یا سماجی علوم کے لیے کام ہے؟ کون سا ہے؟ ہاں، وہ کیا ہے؟ پروجیکٹ ورک ہے. پروجیکٹ دیا جاتا ہے طلبا کو، تو وہ کیا ہے؟ پروجیکٹ ہے. اگلا سوال. درج ذیل میں سے کسے پورٹ فولیو اندازہ قدر کہا جا سکتا ہے؟ پورٹ فولیو اندازہ قدر دیکھیے گا. پورٹ فولیو اندازہ قدر کیا ہے؟ آموزگار کے مختلف آموزشی نمونوں کو جمع کرنا، مختلف نمونوں کو جمع کرنا اور انہیں ریکارڈ کرنا اور آموزگاروں کے مجموعی اندازہ قدر کے لیے ان کا استعمال کرنا. یہی جواب ہے اس کا. کیا تو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دیکھ لے سکتے ہیں آپ. تو اگلا سوال دیکھیے گا. اگلا سوال ہے ہمارا. اشاراتی زبان کے حوالے سے درج ذیل میں سے کون درست ہے؟ اشاراتی زبان میں سے. اشاراتی زبان کے قواعد ہوتے ہیں، اشاراتی زبان کے قواعد نہیں ہوتے. اشاراتی زبان چند مخصوص اشاروں پر مبنی ہوتی ہے یا پوری دنیا میں ایک ہی اشاراتی ہوتی ہے. تو کیا ہے؟ اشاراتی زبان کے کچھ قواعد بھی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ قواعد بھی ہوتے ہیں. پہلا آپشن صحیح ہے. چلو اب ہم اگلا سوال ہمارا پرچہ 13/1/2023 کا. 13/1/2023 کا دیکھیے گا. ایک اقتباس کیا ہے؟ ایک اقتباس لکھنے کے دوران قواعد، اعراب اور املے کے نقائص کو دور کرنا ڈیش لکھنے کی عمل کا مرحلہ ہے. کون سا مرحلہ ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایڈیٹنگ کا مرحلہ ہے. کیا ہے؟ ایڈٹ کرنا. اگلا سوال.
स्कूल इंस्पेक्टर स्कूल को दौरे के दौरान पहली जमात के पहले से सेक्शन को देखता है जहां जबान की तदरीस हो रही है। आपकी नज़र में जबान का कौन सा उस्ताद जबान की तदरीस का सबसे मुनासिब और मौजू तरीका तदरीस पर अमल कर रहा है? एक उस्ताद बोर्ड पर हुर्फ तहज्जी लिख रहा है और दूसरा उस्ताद गीत और गाने गा रहा है और कहानियाँ सुना रहा है। तीसरा उस्ताद मिसालों की मदद से कवायद समझा रहा है। चौथा उस्ताद अल्फाज के हिज्जे बता रहा है और फिर निमला पढ़ा रहा है। यहाँ पर क्या है, कौन सी क्लास देख रहा है? पहली जमात की क्लास देख रहा है। हाँ, पहली जमात की क्लास। तो देखिएगा यहाँ पर पहली जमात में हम क्या है, शुरू में बच्चों को सुनने के काबिल बनाना है और बोलने के काबिल बनाना, काफ़ी सुनना और बोलना। तो इस लिहाज से क्या है, उस्ताद गीत गा रहा है, गीत और गाने गा रहा है और कहानियाँ सुना रहा है। तो इस लिहाज से दूसरा ऑप्शन सही है पहली जमात के लिए। निपुण भारत के मुताबिक या FLN की तरक्याती कवायद में कौन शामिल है? FLN की तरक्याती कवायद में बच्चे मौसल कारी हो जाते हैं या बच्चे मुरस्सिल हो जाते हैं। मुरस्सिल मतलब तरसील करना। बच्चे मौसल लिखने वाले हो जाते हैं, बच्चे बकौल सुनने वाले होते हैं। तो सही जवाब निपुण भारत के हिसाब से FLN फर्स्ट लर्निंग लैंग्वेज के मुताबिक दूसरा ऑप्शन सही है, निपुण भारत मुरस्सिल होते हैं। अगला सवाल, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 बच्चों को डैश के लिए तैयार करने के लिए 3 महीने पर मुश्तमिल स्कूल के लिए तैयार करने वाली मॉडलों की ज़बरदस्त वकालत करती है। प्री स्कूल, बाल वाटिका, ग्रेड 1, ग्रेड 2 किसकी वकालत करती है? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ग्रेड 1 है। जवाब क्या है, ग्रेड 1 की वकालत करती है कौमी तालीम पॉलिसी 2020 है, NEP 20 न्यू एजुकेशन पॉलिसी ग्रेड 1 की वकालत करती है। अगला सवाल, दावा अलीफ जबान पर महारत का मतलब कवायदी एतबार से सही जुमले लिखना है। दलील क्या है? जबान पर महारत का मतलब जबान को आसानी और रवानी से बरतना है। दर्ज झील कोड से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। हाँ, सही जवाब का अलीफ और ब दोनों सही हैं और ब अलीफ की सही तवज्जो है। अलीफ और ब दोनों सही हैं और अलीफ ब लफ्ज ब अलीफ की सही तवज्जो नहीं है। अलीफ सही है और ब गलत है, अलीफ गलत और ब सही है। तो देखिएगा, ज़बान की महारत का मतलब कवायद के एतबार से सही जुमलों को लिखना, ये ज़बान की महारत के मुताबिक दावा नहीं हो सकता। तो क्या है, पहला अलीफ गलत है और ब ज़बान पर महारत का मतलब ज़बान को आसानी और रवानी से बोलना है, आसानी और रवानी से बोलना है। तो इसलिए से अलीफ गलत, बा सही है। उसके बाद दर्ज झील में से निसाबी किताब के बारे में कौन सा दुरुस्त नहीं है? कौन सा दुरुस्त नहीं है? देखिएगा, निसाब के नफाज का असल अमली वसीला है, ये तो सही है, दुरुस्त है, दुरुस्त नहीं है दोनों। इसमें अदब की मुख्तलिफ असनाफ होती है, ये भी सही है। दरसियात के मकासिद के हुसूल में माउन होती हैं, ये भी सही है। ये तालीमी सरगर्मी के मनसूबाबंद है, तालीमी सरगर्मी का मनसूबाबंद नहीं हो सकती है। दरसी किताब क्या है, नहीं हो सकती, इसलिए ऐसे चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, अगला सवाल, एक उस्ताद का मानना है कि वालिदैन अहम हिस्सा हैं
اور انہیں شامل کرنا اور مستقبل معلومات فراہم کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا حصول مکمل والدین کو اطلاع دے کر کہ ان کے بچے اپنی کارکردگی کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں یا مقررہ اوقات پر والدین سے بچوں کے رپورٹ فولیو پر گفتگو کر کے والدین کو متعلمانہ کے بجائے ہم متعلمانہ میدانوں میں شامل کر کے نظریات کی تدریس کے لیے والدین کو تیار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر صحیح جواب پورٹ فولیو کو لے کر کے بچوں کے پورٹ فولیو لے کر والدین سے گفتگو کر کے بچوں کی بہتری کے لیے منصوبے بنائے جا سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے دوسرا آپشن صحیح ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، NEP 2020 میں 3 سے 9 سال کے عمر کے بچوں کے لیے کس طریقے تدریس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے؟ واقعات پر مبنی طریقہ تدریس نہیں، درسیات سے پرے طریقہ تدریس نہیں، کھلونے پر مبنی طریقہ تدریس پر، کیونکہ کھلونے کہتے 9 سال کے عمر کے بچوں کے لیے 3 سے 9 سال کی، تو یہ کیا ہے؟ صحیح جواب ہے کھلونے پر مبنی طریقہ تدریس۔ اگلا سوال، پری اسکول کے اساتذہ اپنے بچوں کو شروع میں حروف تہجی پڑھنے کے بجائے تصویروں والی کتابیں دیتے ہیں۔ حروف تہجی پڑھنے کے بجائے تصویروں والی کتابیں دیتے ہیں۔ تصویروں والی کتابیں دینے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی مصروفیت کے دوران طلباء کو مشغول رکھنے اور مختلف رنگوں کو دیکھنے کے لیے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مستقبل میں اسی طرح کی تصویر بنانے کے لیے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پڑھنے سے متعارف کرانے اور ان کی زبان کا فروغ شروع کرنے کے لیے، یہ صحیح ہے۔ پڑھنے سے متعارف کرانے اور ان کی زبان کو فروغ دینے کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ جن مہارتوں کے ساتھ وہ اسکول میں داخل ہوئے ہیں ان کا اندازہ لگانے بھی نہیں کر سکتے۔ تیسرا آپشن کیا ہے یہاں پر؟ صحیح ہے۔ اگلا سوال، اساسی عمر کے بچوں کے لیے درج ذیل میں سے کون سی مشق کلاس روم میں ترقیاتی اعتبار سے بچوں کے لیے مفید ہے؟ اساسی عمر چھوٹے بچے، ہر دن 5 مشکل الفاظ سے متعارف کرانا، یا روز آدھے گھنٹے تک دائرے بنانے سے دن کی شروعات کرنا، یا دھیرے دھیرے نئے تصورات سے متعارف کرانا، یا روزمرہ کے معلومات میں مستقل تبدیلی لانا۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ دھیرے دھیرے نئے تصورات سے تعارف کرانا، یہ جواب صحیح ہے۔ دعویٰ الف، ابتدائی تعلیم کے لیے درسیات سے پرے زبان کا تصور اہم ہے۔ دعویٰ الف کیا کہہ رہا ہے؟ دعویٰ الف ابتدائی تعلیم کے لیے درسیات سے پرے زبان کا تصور ہے۔ دلیل کیا کریے؟ معنی اخذ کرنے کے لیے مختلف سیاق سے زبان کو سب سے بہتر انداز میں سیکھا جا سکتا ہے، اور اس لیے تمام تدریس ایک طرح سے زبان کی تدریس ہے۔ درج ذیل کے صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ الف اور با دونوں درست ہیں، اور با الف کی صحیح توجہی ہے۔ تو یہی جواب درست ہے۔ دونوں بھی کیا ہے؟ جملے صحیح ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کی تائید کرتا ہے۔ اگلا سوال، ایک بچے کی گھر کی زبان اور اسکول میں ذریعہ تعلیم کی زبان ایک ہی ہے۔ یہ استاد کے لیے ایک اثاثہ ہے، کیونکہ وہ کثیر لسانی ہو جائے گا۔ وہ طلباء میں سماجی زبان کو فروغ دے سکتا ہے۔ دیکھیے گا کیا، اور اس زبان میں غور و فکر اور منطق کی اعلیٰ وقوفی سرگرمیوں کو انجام دینے میں مدد ملے گی۔ اس طرح بچے کی سیکھنے، لکھنے، پڑھنے اور پڑھانے کی ذمہ داری والدین پر ہوگی۔ یہ تو والدین پر نہیں ہے، یہ استاد پر ہے۔ تو دیکھیے گا یہاں پر کیا ہے؟ ذریعہ تعلیم اسکول کی زبان اور اس کی گھر کی زبان
दोनों सेम है, घर की ज़बान और स्कूल की ज़बान दोनों सेम है। इस वजह से क्या है, बच्चों में गौर फिक्र, मंतिक और अला वकूफ़ी सरगर्मियों को अंजाम देने में मदद मिलेगी। ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल, ज़बान का उस्ताद अपनी डायरी में ऐसे बयानात दर्ज करता है जिसमें ये बताया जाता है कि क्लास के बाद एक अंदाजे के मुताबिक बच्चा क्या करने का अहल होता है। बच्चा क्या करने का अहल होता है। इस तरह के बयान होते हैं आमूजिशी महासिल के लिए, ज़बान की अहलियत, ज़बान की तालीम के मकासद या ज़बान आमूजिशी सतह के लिए। किसके लिए होते हैं? ये क्या है, आमूजिशी महासिल के मुताबिक ऐसे बयान दिए जाते हैं। कसीर लिसानियत एक हिकमत अमली है जिसका मतलब स्कूल में ज़्यादा ज़बानों की तदरीस या तमाम आमोजगारों को मादरी ज़बान की तदरीस आमोजिश या आमोजगारों की ज़बान का इस्तेमाल और आमोजगार को गैर मुल्की ज़बान सीखने के काबिल बनाना। देखिएगा, कसीर लिसानियत की मतलब आमोजगार की ज़बान का इस्तेमाल करना। ये ऑप्शन सही है। एक बच्चा स्कूल जाते हुए बहुत से साइन बोर्ड, प्ले कार्ड, लेबल, रिपेयर्स वगैरह देखता है और उसी तरह की बहुत सी छपी हुई चीज़ों से तामुल करता है। ये मुशाहिदा और तामुल डैश के लिए ज़रूरी महारतों को फ़रोग देने में ज़बान के उस्ताद की मदद करता है। क्या? ड्राइंग, पढ़ना, सुनना, पेंटिंग किसके लिए मदद करता है? ये क्या है, पढ़ने में मदद करता है। ये ज़बानी उस्ताद के लिए क्या है, पढ़ने में मदद करता है। तो अगला सवाल पर चाहे हमारा 17/1/2023 का। ज़बान होती है, ज़बान क्या है, कानून पर मुबनी निज़ाम है। ज़बान क्या है, कानून पर मुबनी निज़ाम। अगला सवाल, हिंदुस्तानी स्कूलों में ज़बान की तालीमी पॉलिसी को क्या कहा जाता है? ज़बान की तालीमी पॉलिसी को हिंदुस्तान में सलिसानी फार्मूला है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, हिंदुस्तान में 3 ज़ुबानें सिखाई जाती हैं हर स्कूल में, इसलिए क्या है, सलिसानी फार्मूला कहा जाता है। उसके बाद अगर देखें तो अगला सवाल हमारा, एक लड़का पटना से मुंबई आता है। स्कूल में उसने अंग्रेजी को एक ज़बान के तौर पर मुंतखब करता है और वो अपने हमजोलियों और पड़ोसियों के साथ तामुल से मराठी भी सीखने की सलाहियत रखता है मुंबई में। तो इससे आप क्या समझेंगे? 2 ज़बान की आमोजिश का इक्तिसाब समझेंगे या अंग्रेजी ज़बान की आमोजिश ज़्यादा ज़बान का इक्तिसाब है और मराठी की आमोजिश ज़बान की आमोजिश है, या ज़बान या अंग्रेजी ज़बान की आमोजिश ज़बान की आमोजिश है और मराठी ज़बान आमोजिश ज़बान का इक्तिसाब है, या दोनों ज़बानों की आमोजिश ज़बान की आमोजिश है। आमोजिश और इक्तिसाब में फ़र्क है, याद रखिएगा। आमोजिश और इक्तिसाब में, इक्तिसाब माहौल से सीखा जाता है, आमोजिश सिखाई जाती है। आमोजिश क्या है, सिखाई जाती है, इक्तिसाब क्या है, सीखा जाता है। तो इस लिहाज से तीसरा ऑप्शन सही है। अंग्रेजी ज़बान आमोजिश है और मराठी ज़बान ज़बान की आमोजिश का इक्तिसाब है। याद रखिएगा। अगला सवाल, हामिद मादरी अपनी ज़बान का बेहतरीन कारी है और अंग्रेजी ज़बान को भी अच्छे तरह से पढ़ता है, तो उसे क्या कहा जाता है? महारत की मुंतकिली, मानूस से गैर मानूस का सफ़र, लिसानियात की सलाहियत या महारत की मुंतकिली?
देखिएगा महारत के मुतकली डबल बार आया है, एकवां और चौथा, तो इस लिहाज से यहाँ पर क्या है, चौथा ऑप्शन महारत के मुंतकिली बताया गया है, महारत के मुंतकिली। शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, महारत की मुंतकिली। अगला सवाल है हमारा, उस्ताद 7वीं जमात का उस्ताद जैद आमोजगारों को जायद आमोजगारों को एक मुअम्मा देता है और उन्हें चार चार ग्रुप में तकसीम कर देता है, और आमोजगारों अपने ग्रुप के लोगों से बातचीत करके उस मुअम्मे को हल करना है, उस मुअम्मे को क्या करना है, हल करना है। तो ज़बान की आमोजिश की इस हिकमत अमली को क्या कहा जाता है? ये है बावाज़े बुलंद सोचने की तरीका, बावाज़े बुलंद सोचने का तरीका है। निसाबी कुतुब के लिए मतन का इंतखाब करते वक्त किस अहम नुक्ते को मलहूज रखना चाहिए? किस अहम नुक्ते को मलहूज रखना चाहिए? यहाँ पर क्या है, मतन को फितरी ज़बान और मुस्तनद होना चाहिए। मतन को क्या है, फितरी ज़बान और मुस्तनद होना चाहिए। दर्ज झील में से कौन क्लासिकी ज़बान नहीं है? क्लासिकी ज़बान कौन नहीं है? हिंदी क्या है, क्लासिकी ज़बान नहीं है। ये बकिया क्या है, तीनों भी क्लासिकी ज़बानें हैं, याद रखिएगा। ज़बान की मालूमात क्या होनी चाहिए? ज़बान की मालूमात तौज़ीई मालूमात होनी चाहिए, उसूली नहीं होनी चाहिए, अमल पर मबनी नहीं है और ज़बान की कवायद पर नहीं। ये क्या है, तौज़ी, वजाहत करने वाली, तौज़ी मतलब वजाहत करने वाली होनी चाहिए। ज़बान की मरकज़ियत से मुराद क्या है? ज़बान की मरकज़ियत से मुराद उस बात को तस्लीम करना है कि ज़बान मौजू के मवाद को समझने में अहम रोल अदा करती है, समझने में अहम रोल अदा करती है। इस लिहाज से पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल, पोर्टफोलियो अंदाज़ा कदर से क्या मुराद है? पोर्टफोलियो अंदाज़ा कदर से हमने देख लिया है, पोर्टफोलियो मतलब आमोजगारों के तमाम आमोजी सरगर्मियों को रिकॉर्ड करना। क्या करना? रिकॉर्ड करना। इस लिहाज से चौथा ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है सरसरी मुतालिया। सरसरी मुतालिया क्या है? मतन के मजमूए मानी को जानने का मुतालिया, सरसरी मुतालिया क्या है? मजमूए मानी क्या है जानने के लिए की जाती है सरसरी मुतालिया। अगला सवाल है हमारा, महारत पर मुबनी तदरीसी आमोजिश। महारत पर मुबनी तदरीसी आमोजगारों को इस काबिल बनाती है कि, इसमें क्या है देखिएगा, इसमें महारत पर मुबनी तदरीसी आमोजगारों को इस काबिल बनाती है कि मवाद पर दस्तरस हासिल करने पर तवज्जो मरकूज करती है। मवाद पर क्या है? दस्तरस हासिल करना है। अगला सवाल, उस्ताद ज़ेरी 8वीं जमात के तलबा को 5 ग्रुपों में तकसीम कर दिया और हर एक को किरदार, ज़बान के बारे में और मवाद फराहम करके किसी मखसूस मौजू पर तबादला ख्याल करने के लिए कहा जाता है। तो इस सरगर्मी को क्या कह सकते हैं? इस सरगर्मी को हम क्या है, रोल प्ले कर सकते हैं। रोल प्ले, बच्चे क्या है, तलबा यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, अदा करते हैं बच्चे। हाँ, अगला सवाल, एक उस्ताद अपनी क्लास को इस तरह तरतीब देता है कि आमोजगार नुकात जमा करते हैं। आमोजगार क्या है? नुकात जमा करते हैं। तो क्या करते हैं? क्या एक उस्ताद अपनी क्लास को इस तरह तरतीब देता है कि आमोजगार नुकात को जमा करते हैं, खाका तैयार करते हैं, पहला मसूदा तैयार करते हैं और उसमें बेहतरी लाते हैं और लिखने के क्लास में मसूदे को हतमी शक्ल देते हैं। तो उस्ताद की ये हिकमत अमली क्या कहलाती है? अमल पर मुबनी आमोजिश, लिखने का इल्मियाती तरीका, या हासिल पर मुबनी लिखने का तरीका, किसी मकसद के तहत लिखना। तो यहाँ पर क्या है, लिखने का अमली तरीका है, लिखने का अमली तरीका। अगला सवाल, तलफ़्फ़ुज़ की तदरीस में कौन सा तरीका मुअस्सर है?
تلفظ کی تدریس میں کیا ہے؟ متضاد جوڑوں کے ذریعے تصور وضاحت کرنا. متضاد جوڑے تلفظ کے متعلق کیا ہے؟ متضاد جوڑے، تضاد والے متضاد جوڑوں کا استعمال تلفظ کی تدریس کا یہ طریقہ بہت مؤثر ہے. متضاد جوڑے. تو اگلا ہمارا 24/1/2023 کا سوالی پرچہ. زبان خیالات سے قوی تر ہوتی ہے، یہ کس نے کہا؟ زبان سے قوی تر ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ بینجامن اولف نے کہا. کس نے کہا؟ بینجامن اولف نے کہا زبان خیال سے قوی ہوتی ہے. اگلا سوال. کرسچن کے نظریے I+1 کا مطلب ہے. I+1 کا مطلب ہے کیا ہے کرسچن کے نظریے؟ I+1 یعنی مواد کی سطح کو آموزگاروں کے موجودہ صلاحیت کی سطح سے تھوڑا بلند کرنا. آموزگار کے موجودہ سطح سے تھوڑا کیا کرنا؟ بلند کرنا. I+1 کہلاتا ہے. ہچکچاہٹ کے ساتھ بولنا بعض دفعہ ترسیل میں حارج ہوتا ہے. ہاں، یہ ڈیش کے اندازہ قدر کا ریبل ہو سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ زبانی ہے. کیا ہے؟ زبانی کہلاتا ہے. یہ کیا ہے؟ زبانی کہلاتا ہے. پہلی جماعت کا استاد کلاس میں چیزوں پر چپیاں لگاتا ہے. اس نے کہانیوں کے پوسٹر اور آموزگاروں کے گھر کی زبان میں نظمیں دیوار پر آویزاں کر رکھی ہے. اس کے ذریعے کیا ہے؟ استاد پرنٹ کے اعتبار سے ضرورت مند ماحول سازی کو کر رہا ہے. پرنٹ کے اعتبار سے ضرورت مند ماحول تیار کر رہا ہے. تیسری جماعت کے استاد کو طلبہ کی بولنے کی مہارت کا اندازہ قدر کرنا ہے. اسے کون سی سرگرمی انجام نہیں دینی چاہیے؟ کون سی ہوگی؟ وہ ہے بچوں سے پڑھے گئے متن کے الفاظ کے معنی نہیں پوچھنا چاہیے. کیا معنی نہیں پوچھنا چاہیے؟ یا پسندیدہ کہانیوں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. 4-5 جملوں میں اپنا تعارف پیش کر سکتے ہیں، یا 3 متن میں دکھائی گئی تصویر کی وضاحت کر سکتے ہیں. یہاں پر کیا ہے؟ اس کے معنی نہیں پوچھنا چاہیے. یہ جواب صحیح ہے آپشن کے حساب سے. اگلا سوال ہے زبان کی مہارت کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ درست بیان کون سا ہے؟ درست بیان ہے سننا تحصیلی لیکن بولنا بار آور مہارت ہے. سننا تحصیلی ہے، حاصل کرنا ہے. بولنا کیا ہے؟ بار آور مہارت ہے، بولنے کی مہارت. اگلا سوال. زبان کی کلاس میں استاد ایک سرگرمی انجام دیتا ہے جس میں طلبہ پہلے متن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بعد میں اپنے ساتھی کو مواد کا مطلب بتاتے ہیں. یہ سرگرمی کہی جاتی ہے. کون سی سرگرمی کہی جاتی ہے؟ یہ سرگرمی کیا ہے؟ رواں املا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ رواں املا کہلاتا ہے. آواز نکالنے میں ہونٹ اور زبان کے مابین تال میل کو متاثر کرنے والی ہلکی نقص کیا کہلاتی ہے؟ ہلکی نقص وہ کہلاتی ہے ڈستھیریا. کیا کہلاتی ہے؟ ڈستھیریا. ہم نے ڈسپلیکسیا، ڈسفیسیا اور ڈسکیلکولیا کے بارے میں دیکھا. ڈستھیریا دیکھیے، یہ ایک نیا ہے. ہونٹ اور زبان ان کے درمیان. اگلا سوال. اساسی مہارت کے حصول کے لیے قومی پہل نپن زور دیتی ہے. نپن کس پر زور دیتی ہے؟ نپن زور دیتی ہے سمجھ کر پڑھنے اور عدد شناسی میں. سمجھ کر پڑھنے اور عدد شناسی میں زور دیتی ہے. ڈیش زبان کی جانچ میں ہے جس میں بچے کو دیے گئے مخصوص کام میں اس کی حصول یابی کی جانچ ہوتی ہے جس سے اسے مدد کرنا ہوتا ہے. وہ ہے اہلیتی جانچ. وہ کیا ہے؟ اہلیتی جانچ ہے. چوتھی جماعت کے طلبہ لکھنے کی مہارت کے متعین قدر کے لیے بتانے کے سوالات کو
चौथी जमात के तलबा लिखने की महारत के तयन कदर के लिए बताने के सवालों को इसकी जांच करने वाला होना चाहिए कि आमोजगार अहल है, आमोजगार अहल है। मुनज़्ज़म और मरबूत अंदाजे में ख्यालात के इजहार का, मुनज़्ज़म और मरबूत अंदाज में ख्यालात के इजहार का। अगला सवाल, जबान के इस्तेमाल के लिसानियाती उसूलों के एक मजमूए पर, लिसानियाती उसूलों के एक मजमूए पर इत्तेफाक रखने वाला ग्रुप कहलाता है। वो ग्रुप कौन सा है? वो बोलने वाली बिरादरी है। क्या है? वो बोलने वाली बिरादरी है। अगला सवाल, काबिल फ़हम मतन के मुताले को बेहतर बनाने के लिए उस्ताद को लिखने का कौन सा तरीका देना चाहिए? लिखने का कौन सा तरीका देना चाहिए? लिखने का तरीका तलबा से पढ़ी हुई चीज़ों के तखलीस बयान करने के लिए कहना चाहिए। पढ़ी हुई चीज़ों को तखलीस मतलब उसका खुलासा बयान करने के लिए कहना चाहिए। ये क्या है? उस्ताद को लिखने का कौन सा बयान देना चाहिए? पढ़ी हुई और तखलीस किए हुए बयान को लिखने के लिए देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, मवाद के आम ख्याल को जानने के लिए तेजी से पढ़ना होता है। तेजी से पढ़ना होता है, इसका मतलब तेजी से पढ़ना मतलब सरसरी मुतालिया। लिखने के अमलियाती मराहिल में लिखने से पहले की अच्छी सरगर्मी कौन सी है? लिखने से पहले की अच्छी सरगर्मी क्या है? अमलियाती मराहिल में जहनी नक्शाबंदी है। क्या है? जहनी नक्शा बंदी है। नजरसानी क्या है? एडिटिंग के बाद आती है। दोहराना ये तमाम बाद में आते हैं। सबसे पहले जहन साजी है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के मज़ीद वीडियो जानने के लिए आप नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।